ഭൗമം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന അതിരുകളില്ലാത്ത, നിബന്ധനകളുടെ നൂലാമാലകളില്ലാത്ത, ഘടികാര സൂചിയുടെ സ്ഥാനചലനങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിമിതപ്പെട്ടു പോകാത്ത സംവാദത്തിന്റെ മഹാഭൂമികയിലേക്ക് എല്ലാ നല്ല മനസ്സുകൾക്കും സ്വാഗതം. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പരകോടി സംവാദങ്ങളിൽ ഒരു നീല പൊട്ടായി സ്വയം അവതരിക്കുന്ന ഭൗമം എന്ന ഈ വേദിക്ക് കാരണഭൂതരായ രണ്ട് മഹനീയ വ്യക്തികളാണ് ശ്രീ മധുവും ജോമിയും. ഇവരോട് രണ്ടുപേരോടും സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, വൈ ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. ഈ ഡിസ്കഷൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സി കെ രാജു ആണ്. ഡോക്ടർ സി കെ രാജു is a computer science graduate, currently engaged in translation of AI-based research projects of IIT Hyderabad. Former CSC professor at a few engineering colleges in Kerala, he has secured his PhD from IIT Kharagpur. He also have a lot other decorations to add to his career. I'm not going to all the details. His research include machine learning, social networking, software secureness, and software sustainability. Currently, a faculty of Hub Data at IIT Hyderabad. Dr. C K രാജുവിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മോഡറേറ്ററായി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സൂമിനാറിൽ ചിന്തകളെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് GECT അലുമിനികളാണ്. രണ്ട് രത്നങ്ങളാണ്. ഒന്ന് സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം, രണ്ട് പോൾ ഇഗ്നേഷ്യസ്. ഒന്ന് മാണിക്യവും ഒന്ന് പേളും, മുത്തും മരതകവും. ഭൗമത്തിന്റെ അഭിമാനമായ രണ്ട് കേസരികളെ കുറിച്ചും മോഡറേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് മഹനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ ഈ സൂമിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സൂമിനാറിൽ ഭൗമത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും യൂട്യൂബ് ലൈവിലൂടെയും സൂമിലൂടെയും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം അരുളുന്നു. നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. താങ്ക് യു അബ്ദുൽ അസീസ്. ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരം ഒരു സംവാദം ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുക്കി തന്ന ഭൗമത്തിന്റെ എല്ലാ അണിയറ ശില്പികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പോൾ ഇഗ്നേഷ്യസിനെയും സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യത്തിനെയും ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Paul is a veteran of information systems. He is currently a fellow of engineering and heads the security initiatives at Commvault Systems. He is responsible for its product lines and secure software development lifecycle practices. He is an advisor to NIST CSF 2.0. Prior to this, he was the head of cloud offerings at Perkin Elmer, offering solutions of electronics notebook, screening, lead discovery, clinical and medical data review, and translation research. Paul successfully led the defense of scientific assets of leading pharma vendors against threat from nation states while enabling faster scientific resolutions for the COVID-19 problems. Earlier to this, he was lead at SAS and IAS engineering and operations for Charter Communications and their as an enterprise CTO. He holds 27 patents and has published articles in 5 journals. He did his bachelor's from GC Thrissur and his master's from IIT Madras in computer science. The second speaker of the day is Sangameshwaran Manikyam. He is a well-known international cybersecurity specialist based in US with over 25 years of experience. He is a qualified security expert with leading industry certifications like GSEC, CISSP, CISM, CRISC, CCSP, and VTSP. He has also presented on diverse topics at various security forums and was invited by Interpol to speak at the International Cybersecurity Conference held in New Delhi. He is sought after speaker on cybersecurity and currently is on the advisory board with many security industry consortiums. In 2016, House of Commons Canada
appreciated Sangam's effort in delivering cybersecurity awareness seminars for more than 5,000 school students across Ontario, Canada. ഇവരാണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് മഹത് വ്യക്തികൾ. പിന്നെ ഈ സൂമില് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം പറയുന്നു. ഞാൻ ചുരുക്കിയിട്ട് ഈ സെമിനാറിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു രൂപരേഖ മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം. 15 മിനിറ്റ് വീതം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഈ രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സും പോളും സംഗമേശ്വരനും സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് ഈ സ്പീക്കേഴ്സിനോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ, ഈ ഫോറം വിൽ ബി ത്രോൺ ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ദി പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. Chat is available for everybody to start and we do not wait for the speakers to finish. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക്, ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോളിനെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓവർ ടു യു, പോൾ. Thank you, Raju. Very admirable words from both you and Aziz. Thank you. എന്താണ് AI? AI-യുടെ ഈ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ AI-യുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കഷ്ടി 15-ൽ കൂടുതൽ ആധികാരികമായ ഡെഫിനിഷൻസ് കണ്ടു. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള തീം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബിഹേവിയറിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും കഴിവുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് AI എന്ന് പറയുന്നത്. AI നിരവധി തരത്തിലുണ്ട്. സിംബോളിക്, നമ്മളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ സെറ്റ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന. ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്, ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാമോ? സോറി. Bayesian networks, evolutionary algorithms, situated approach, hybrid intelligence systems integration. ഇങ്ങനെ നിരവധി മുഖങ്ങളുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് AI. ഇന്നത്തെ 15 മിനിറ്റിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. മാത്രവുമല്ല, മിക്കവാറും പേർക്ക് AI എന്താണ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ AIക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ ത്രെഡ്സുമാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് അറിയാനുള്ളത്. പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ സാന്ദർഭികമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും AI എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാം, സൂപ്പർവൈസ്ഡ് അല്ലാതെ കളക്ട് ചെയ്യാം. അത് ഉപയോഗിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് സ്വയം ലേൺ ചെയ്യുന്ന, ഡൈനാമിക്കായി ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നിരവധിയാണ്. പക്ഷെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് AI-യിലെ ഒരു വലിയ ശാഖയാണ്. നോളജ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസും സിംബോളിക് സിസ്റ്റംസും ബേസിയൻ നെറ്റ്വർക്ക്സും എല്ലാം മെഷീൻ ലേണിംഗ് അല്ലാത്ത AI മോഡ്യൂൾസ് ആണ്. പോപ്പുലർ ML മോഡൽസ് നിരവധിയാണ്. ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ, ക്ലസ്റ്ററിംഗ്, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ബേസ്ഡ് ഡിസിഷൻ ട്രീ, നിയറസ്റ്റ് നെയ്ബർ, അങ്ങനെ നിരവധി മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തന്നെ 4 പ്രധാന ശാഖകളിൽ പെടുന്നു. ഒന്ന് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, പിന്നെ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, സെമി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് ലേണിംഗ്. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഇപ്പൊ താഴെയുള്ള ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കുട്ടിയെ കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ പഴുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗിവിങ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ, എ ഗൈഡൻസ് ടു ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ്. ഇതിന് പകരം ഒരു 200 ചിത്രങ്ങൾ ഒരേ സമയം പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അതിലെല്ലാറ്റിലും ചൂടുള്ളത് ഏത് ചൂടില്ലാത്തത് ഏത് എന്ന് മാത്രം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എവിടെ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുമെന്ന് പറയാതെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്, കുറച്ചുകൂടെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും ലോഡും ഡേറ്റ സെറ്റും കൂടി വെച്ച് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് വെച്ച് ഇതേ ഇൻഫറൻസിൽ തന്നെ എത്താൻ പറ്റും. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡൾട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉള്ള ആള് കൂടെയുള്ളപ്പോൾ കുട്ടിയോട് അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ പഴുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തൊട്ടാൽ പൊള്ളും. അതുകൊണ്ടാണ് കുടലുകൊണ്ട് തൊടുന്നത്. അത്
അതിനെയാണ് ഗൈഡഡ് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, അതിന്റെ നോളജ് ബൗണ്ടറീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. മിക്കവാറും സിസ്റ്റംസിലും ഈ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഒരു വലിയ ശാഖയാണ്. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് കൊണ്ട് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നിരവധിയുണ്ട്. ഈ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ഒരു വിധത്തിൽ തന്നെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോൺസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒരു ഇമേജ് കാണുന്നു, ആ ഡേറ്റ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ബ്രെയിനിൽ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ലെയർ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പരിചയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫറൻസസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു തീവണ്ടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്, നമ്മൾ ട്രാക്കിലാണ്. ഇൻപുട്ട് ലെയർ നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, വൈബ്രേഷൻ, ഓഡിയോ, ഇമേജസ് അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. തീവണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിക്കാനിടയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഹിഡൻ ലെയറിലുള്ള നോളജ് സെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഹിഡൻ ലെയേഴ്സും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ലെയേഴ്സും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറും ഇന്ന് പ്രായോഗികമാണ്. ഈ സംഗതി ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് അറ്റ് എ ടൈം കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻഫർമേഷന് പരിമിതികളില്ലെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻഫർമേഷന് പരിമിതികളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം. എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റംസ്, ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദിസ് ഇൻ എ സെക്കൻഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ എന്താ കേട്ടത്? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങൾ എന്താ കേട്ടത്? ബൈക്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു, വെടി ശബ്ദം കേട്ടു. നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഇതാണ്. നമ്മൾ ബൈക്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും വെടിശബ്ദം കേട്ടതും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ നോളജ് ബേസ് ആണ് നിങ്ങളെ അതിൽ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിച്ചത്. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഒരാൾ മരം മുറിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അതേ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ നേരത്തെ കേട്ട അതേ ഓഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. ശരിയല്ലേ? ഈ പരിമിതി നമുക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും ഒരേപോലെയുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഓൺലി masters of information that they know. They are only masters of context that they are aware of, and they all have, just like us, boundaries of learning. പഠിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പരിമിതമാണ്. നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ടിട്ടാണ് ആ ഓഡിയോ കേട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. Probability that the noise is about a chainsaw, given that there is a picture of a wood, a tree being cut down. Probably a given be Bayesian inference number cheyumayirunnu. All that points back to our need to have referential systems that help us make better inference. And let's come to this. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് തലവേദനയുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് ചിത്രത്തിലുള്ള ആളുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ പോയി അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാൻ വഴിയുള്ളത്? They are all experts in their own field, right? They are all making inferences on their own domain. The probability that we will get help from a medical professional or a nutritionist as opposed to a chef
or a firefighting dog or a mechanic on a headache tells us that how we collect information. The relevant information in this is also they can collaborate. They can collaborate and they can tell each other the information. Hey, Paul just came from driving 16 hours non-stop. He probably has a carbohydrate drop. He drove through smoke-filled a region from Ontario fires, and that can guide their information systems better. But at the end of the day, this collaboration will make the inferencing better. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പനിക്ക് ആരെ കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറാണ് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള സെക്കൻഡ് ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് ആണ്. അതേസമയം ആ ഇൻഫർമേഷന് എത്ര സമയം കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും എത്ര സ്മോക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്നുള്ളതും കൂടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇൻഫറൻസിങ് ബെറ്റർ ആവുന്നു. ഈ ഗോൾഡും ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സിന്റെ കഥ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ അനദർ എവിഡൻസ് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ്സ് how we see a picture or how light is observed by us. അതൊന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളുടെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ? Yeah, I can actually. Okay. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ ഇപ്പത്? കാണാമോ? കാണാം. സോ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് AI ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ AI ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ മിക്കവാറും AI യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീഡിയന്റ് റെസൊല്യൂഷൻ, വളരെ അനുനിമിഷം ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതികൾക്ക് നിശ്ചിതമായ റൂൾ സെറ്റ് വെച്ച് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ AI ഉപയോഗിക്കുന്നു. എക്സ്പെർട്ട് ആൻസേഴ്സ്, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുമിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ വേഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ, ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീൽഡ്. റോബോട്ട്സ് ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സംബഡി ഫ്രം എ ഫയർ. They can go to war and make decisions and see if somebody is hurting someone and stop. They can act in cybersecurity. They can verify who you are. They can do robotic process automation. Repeated ആയിട്ട് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിരസത വരും. മാത്രമല്ല അത് ഹ്യൂമൻ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ we can do that. We can do that, use that in customer relationship management. And we can use a lot of it in remediation. Above all, you can do this for malicious actions. Cyber intrusion is an example, but this is one more of the field. Okay. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ബാർഡും ചാറ്റ് ജിപിടിയും. എന്താണ് ബാർഡ്, എന്താണ് ചാറ്റ് ജിപിടി? ബാർഡും ചാറ്റ് ജിപിടിയും നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ കൂടെ വളരെ വലിയ നോളജ് ബേസ് ഡേറ്റ ഉണ്ടാക്കി ഓൺലൈനിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ചാറ്റ് ജിപിടി 4 ആണ് ബിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ബാർഡ് ആണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഇന്റർഫേസ്. രണ്ടും കോൺട്രവേഴ്സ്യലാണ്. ചാറ്റ് ജിപിടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുനിഷ്ഠ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്ത ആളുകളെ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഭയന്നിരിക്കുകയാണ്. ബാർഡിന്റെയും ബിഹേവിയർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ക്രോം എന്താണെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് ആണ് നല്ല സിസ്റ്റം എന്ന് ബാർഡ് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ചാറ്റ് ജിപിടി അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആധികാരികമായി വിശ്വസനീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. രാജു, ഇതിനെക്കുറിച്ച് രാജുവിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ലാംഗ്വേജ് മോഡലല്ലോ, അതിന്റെ ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് ലോജിക്കലും ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ലോജിക്കലും തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ലാംഗ്വേജിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അവർ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും. ഇതിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഈ നമുക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ട് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ഡീവിയൻ ബിഹേവിയർ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറും പഠിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. If they are learning behavioral model, they will naturally learn our bad behavior. If we exhibit good behavior, it will learn
good behavior and show aberrations and we can curb them. എന്ന് വെച്ച് ഇതൊരു മൊറാലിറ്റി പോലീസിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊറാലിറ്റി പ്രീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല അത്. വാസ്തവത്തിൽ സിസ്റ്റംസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അബറേഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിലുള്ള മിക്കവാറും ഇൻഫർമേഷനും അതിന്റെ കോൺടെക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസും ഈ രണ്ട് എഞ്ചിനും സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവറും വളരെ വലിയ അനാലിസിസ് എഞ്ചിൻസ്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഇപ്പം നിരവധി ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവാം, ഓരോ എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റംസും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാം, ദേ ക്യാൻ ദംസെൽവ്സ് ലേൺ. അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദർ ഈസ് ആക്ച്വലി an increased ability for the systems to present better informed answers. There are people who asked ChatGPT questions about extremely complicated programming questions and got very relevant, very accurate, functionally accurate programming answers. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചീത്ത കോഡ് ഒരുപാട് ഓൺലൈനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ChatGPT പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡിലും ഇത്തരം എററുകൾ വന്നു വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. So it's one thing that we have to be very clear about. Most of these systems learn on models that is available for them to learn from, and the models dictate the quality of either generated intelligence in automated code or automated language response or automated behavioral response. And the downside to this is it has caused a situation of fear, uncertainty, doubt, and then facts. ഈ മോഡലുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു നിശ്ചിതമായ പ്രഡിക്ഷനിൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിയുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് സത്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അൺസർട്ടനിറ്റിയും ഡൗട്ടും മോറൽ ഡിലമ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികളാണ്. ഹൗ ഡു വി ടീച്ച് എൻ AI system morality? How do we ensure that it is accurate? How do we ensure that it is not intruding into your privacy by learning? How do we ensure it is fair? How do we ensure it is just and accurate? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങൾ രാവിലെ കാർ ഓടിച്ച് വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ദാറ്റ് എ ബിഗർ വെഹിക്കിൾ. ഒരു 18-വീലർ ട്രക്ക് ഓടിച്ച് വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അതേ ലൈനിൽ നേരെ എതിരെ റോഡിലെ ക്രമം തെറ്റിച്ച് ഒരു ചെറിയ കാർ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ 5 സ്കൂൾ കുട്ടികളുണ്ട്. അതേസമയം അപ്പുറത്തുള്ള ലൈനിൽ, നിങ്ങൾ പോകണ്ടാത്ത ലൈനിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് ഫെയിലായി. നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഇടതുവശത്തെ ലൈനിലേക്ക് അല്ല വലതുവശത്തെ ലൈനിലേക്ക് മാറുമോ, അതോ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ലൈനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരിയായ രീതി ഇതായതുകൊണ്ട് നേരെ എതിരെ വരുന്ന 5 കുട്ടികളുള്ള കാറിനെ ഇടിക്കുമോ? It's a decision that an AI system has to make just like us. Now think about artificial intelligence modules that are wielded by corporations. They can process information in nanoseconds with much more information. They can, and they already do today, see your stock trade submissions, and they can bid against you. They can cut the market down. ഇവിടെയെല്ലാം വ്യക്തിപരമായും കോർപ്പറേഷനുകളായിട്ടും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. ഈ പരിമിതികളെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു നല്ല ഉത്തരവില്ല. ഞാനൊരു 18-വീലർ
ട്രക്ക് ഓടിക്കുകയാണ്, എതിരെ വരുന്ന കാറിൽ 5 കുട്ടികളും മറ്റു വശത്ത് 2 കുട്ടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ there is only a choice of lesser evil, but which one is the lesser evil എന്നുള്ളത് തന്നെ ശരിയായ ഒരു ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആവശ്യമാണ്. ഫാക്ട്സ്. ഓഡിയോ ആൻഡ് ഇമേജ് മോഡലിംഗ് സയൻസ് വളരെയധികം അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ചിത്രവും കണ്ണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും ശബ്ദവും എടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായും പറയുന്നതായും ഓഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിവുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. And combine that with AI, you can actually use these images to make me do anything. Commit a crime, do something morally devious, or do something very magnanimous and save the world. You can do anything. And that is one of the risks of the underlying science that presents. Behavioral modeling, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓഡിയോ ആൻഡ് ഇമേജ് മോഡലിംഗ് കണ്ടുള്ളൂ. ബിഹേവിയറൽ മോഡലിംഗ് അതൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിങ് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറൽ മോഡൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അത് ഓഡിയോ ആൻഡ് ഇമേജ് മോഡലിംഗിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരാൾ വന്ന് ഡോറിൽ ബെല്ലടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ മോഡൽ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് റോബോട്ടിന് പോയി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പോയി ഒരാളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അയാൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുമെന്നുള്ളത് അവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. അതേസമയം ആ ബിഹേവിയറൽ മോഡലിൽ പഠിച്ച് അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ഡാമേജ് അതേഴ്സ്. ദീസ് ആർ ഓൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ത്രെറ്റ്സ് പ്രസന്റഡ് ബൈ അഡ്വാൻസസ് ഇൻ മോഡലിംഗ്. അഡ്വാൻസസ് ഇൻ റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സിസ്റ്റംസിന് വളരെയധികം കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റംസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ബേസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല സംഗതികളും ബാക്കപ്പ് മുണ്ടെയിൻ ബോറിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിലും ഡേഞ്ചറസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം പേർക്ക് ഉള്ള ഒരു ത്രെട്ട്. ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഇതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഈ സിസ്റ്റംസിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ IT systems, so there is a positive element to it. Say a vulnerability got announced. There are hundreds of thousands of computers out there that may be potentially vulnerable. You can actually use robotic process automation combined with machine learning to go understand vulnerability of the systems. In a good actor's hand, you can actually patch those systems and address those problems. Or in a bad actor's hand, you can go hack into them. So these decisions have a morality implication. Who is right? Who is just? What factors do we have to take into consideration? ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെയുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the social momentum drives the behavior of corporations, individuals, and state actors. Today, it is an era of profits, dominance, and personal gains. There are no clear legislation at the moment on what AI can and cannot do. There are clear legislation around privacy and use of data when it comes to a personal information, but there is no regulated behavior on what state actors can do, what greed can do, what sociopaths can do in such situations. It is important for the teams to discuss and come to consensus on what is code of conduct for individuals, government, corporation, defense departments to do. However, we also need to devise ways. നമ്മൾ വളരെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നടപ്പിലാക്കാൻ യാതൊരു കഴിവുമില്ലെങ്കിൽ that is useless. We have to figure out ways to enforce them as well. ഇതിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മോഡലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the first impact of this will be can be negative.
right? When somebody uses it for wrong purposes, systems will allow them to use such systems, such exploits, and abuse power. But as we have seen time and again, when technology goes awry, social behavior changes to either discard and reject or control such models, and systems get put in place to make that better. And with that, I think so the fear and doubt is the unknown in this, right? Elimination of jobs, automation, big evil government, self-destruction. These are areas we need to be concerned. And these are the areas where we will have a response that control systems better. With that, I will hand over to Sangam. Sangam, welcome aboard. Okay, thank you, Paul. So, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Audible ആണല്ലോ അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, ഷുവർ. ഞാൻ ആ കൂടി 3 സ്ലൈഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം എൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ച് പോളേട്ടൻ ഓൾറെഡി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ 10 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എടുക്കില്ല എൻ്റെ ടോക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷൻ മോഡിലേക്ക് Q&A സെഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് we'll have much more meaningful interactions between human beings. കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജും മെഷീൻ ലേണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് വർക്കിൽ, ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വർക്കിൽ AI has been doing lot of great things and not so great things. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രെറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചില ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡൽസും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഈ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ AI ബേസ്ഡ് ചാറ്റ് ബോട്ട്സും ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കോയിൻ ആകുമ്പോൾ അതിന് 2 സൈഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ എനി കോയിൻ വിൽ ഹാവ് 2 സൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ഗുഡ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ബാഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 സൈഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചാലഞ്ചസ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇതല്ല, ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ. അപ്പോ ഈ സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺസ്, ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി കൺസേൺസ് AI ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്, ഇതിലിപ്പോൾ 5 ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. പ്രൈവസി വയലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും കൺസേൺ ഉണ്ടാവും. അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാം. പ്രൈവസി വയലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ മാനിപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ മാനിപ്പുലേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ മാനിപ്പുലേഷൻസും എൻഹാൻസ്മെന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ മാനിപ്പുലേഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ലൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ബേസ് ലൈനിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും സിസ്റ്റം അതിനെ മോഡൽ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കൂട്ടിയും കുറച്ചും അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുന്നത്. ഈ മെഷീൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫേക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൺസേൺ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാളുടെ വീഡിയോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വെറുതെ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ആ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത ശേഷം അതിന്റെ ഐ മൂവ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം, എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രൈവസി വയലേഷൻസും ആ ഡീപ്പ് ഫേക്സും ഞാൻ അതിന്റെ അടുത്ത 2 സ്ലൈഡ്സിൽ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഓട്ടോമേഷൻ ഓഫ് സൈബർ അറ്റാക്സ്, ഇപ്പോ പൊതുവെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ സൈബർ അറ്റാക്സിലും ഒരു 4 സ്റ്റേജ് ഓഫ് അറ്റാക്സിന് ഒരു 4 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അതായത് ഡിസ്കവറി, ഇൻഫിൽട്രേഷൻ, ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ, എക്സ്ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ സൈബർ അറ്റാക്സിന്റെ പാറ്റേൺസിൽ കാണുന്നത്. ഓരോ ഫേസിനും കുറെ സബ് ഫേസസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ 4 ഫേസസും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഡിസ്കവറി, അതായത് ഏതൊക്കെ ടാർഗറ്റ്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടാർഗറ്റ്സ് വൾണറബിൾ ആണ്, ഏതൊക്കെ ടാർഗറ്റ്സ് വീക്കാണ് സെക്യൂരിറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡിസ്കവറി ഫേസ്. അതിന് ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ് സെർവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിങ്ങിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കോർ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ സെർവർ ഒക്കെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സും ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ആ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്. അപ്പോൾ ആ സ്കാനിങ്, ഓട്ടോമേഷൻ ഓഫ് സൈബർ അറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 4 ഫേസസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കവറി പറഞ്ഞു. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കാം. അതിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ്, എങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു കയറാം എന്നുള്ള ടെക്നിക്കുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ആസ്പെക്ട്സിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ, ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ, അതായത് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ആ ടാർഗറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു കയറാം എന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം, ആ നുഴഞ്ഞു കയറിയ ശേഷം ഒന്നുകിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, അതായത് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണം, ആ നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലാക്കണം, സെർവർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് പോരാത്തതിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെയും ക്രൗൺ ജുവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ്. ആ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം, കസ്റ്റമർ ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം, പബ്ലിക്കിന്റെ സിറ്റിസൻസിന്റെ ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ആണ് 3ാമത്തെ ഫേസ്. 4ാമത്തെ ഫേസ് എക്സ്ഫിൽട്രേഷൻ, ബിക്കോസ് എക്സ്ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ അർണോൾഡ് ഷ്വാർട്സ്നെഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ടോം ക്രൂയിസോ ഒക്കെ ചെന്നിട്ട് അവര് എന്തെങ്കിലും ഒരു സീക്രട്ട് മിഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു എക്സ്ഫിൽ എന്ന് പറയും, അതായത് എക്സ്ഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടുന്ന് അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും സുരക്ഷിതമായിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം. അതുപോലെയാണ് ഈ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ ഡേറ്റ എക്സ്ഫിൽട്രേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, ഡേറ്റ പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമല്ലോ, എന്നാലേ അതിന്റെ കാര്യമുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കള്ളൻ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി, എന്നിട്ട് ആ കള്ളൻ അവിടെയുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തൊട്ടും തലോടിയും നോക്കിയിട്ട് സമാധാനമായി ഇനി തിരിച്ചു പോവാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ശേഷം ആ ഡേറ്റ എക്സ്ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഈ 4 ഫേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പൊതുവെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫേസിലും സ്പെസിഫിക് ആയ ടൂൾ സെറ്റും സ്പെസിഫിക് ആയ സ്കിൽ സെറ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാഡ് ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഹാക്കർ എന്ന് ഒരു പദം അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് വർക്കിൽ അങ്ങനെ പറയാറില്ല. ത്രെറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഓരോ ഫേസിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ സെറ്റും അവരുടെ സ്കിൽസും ടൂൾസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ AI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിംഗ്. അതാണ് ഈ AI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിംഗിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെങ്ങനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള 2 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് മാസും ആസും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാൽവെയർ ആസ് എ സർവീസ്, അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു മാൽവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് ആണ് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ. ഇപ്പോൾ വൈറസോ ട്രോജൻ സ്പൈവെയർ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം, പക്ഷെ മാൽവെയർ ആണ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ മാൽവെയർ എങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മേടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ AI ബേസ്ഡ് ഓട്ടോമേഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സും കുറെ പാറ്റേൺസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു മാൽവെയർ ആസ് എ സർവീസ് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് അറ്റാക്ക് ആസ് എ സർവീസ്. ഈ അറ്റാക്ക് ആസ് എ സർവീസിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുറെ ആസ്പെക്ട്സ് വരുന്നത്. ഈ അറ്റാക്ക് ആസ് എ സർവീസിലാണ് ഈ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ പാക്കേജ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ എക്സ്ഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചാറ്റ് GPT ഉപയോഗിച്ച് ചില ഹാക്കേഴ്സ് ചില അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഫോറംസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് വെബില് ചില സ്പെസിഫിക് ഹാക്കേഴ്സിന്റെ യൂസർ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇവര് എൻഡ് യൂസർ അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ
നമ്മളുടെ സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ക്ലൗഡിലേക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്ത്, ബിക്കോസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലരും ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡിലാണ്. ചിലപ്പോൾ iCloud-ലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അഷ്യൂറിന്റെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ AWS-ന്റെ ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടിയാണ്. പക്ഷേ ഡേറ്റ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡിലാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായും അതൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതിനെ എങ്ങനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ ബേസ്ഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മോണിറ്ററിങ്, അത് ഒരു കൺസേൺ ആണ്. അതിപ്പോ ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നുണ്ട്, അതായത് ഇപ്പോ നാട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തില് AI ബേസ്ഡ് ക്യാമറ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി കൺസേൺസ് ആണ്. അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈവസി കൺസേൺസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ക്യാമറ ഇതുപോലെ സ്പീഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിംഗ് ക്യാമറ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡേറ്റാബേസ്, അതായത് ഈ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ലൈസൻസ്, ഇതിന്റെ ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് ഒരു ആക്സസ് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കും. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് തീർച്ചയായും ആക്സസ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ക്യാമറ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അതായിട്ട് ഒത്തുനോക്കും, കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പെർപെട്രേറ്റർ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് AI ടു എൻഹാൻസ് അവർ ഫുഡ്. ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ, ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 പിക്ചേഴ്സ് കാണാം. അപ്പോ പിക്ചർ നമ്പർ 1, പിക്ചർ നമ്പർ 2, പിക്ചർ നമ്പർ 3. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് AI ജനറേറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യൂ, ഏതാണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ്, ഏതാണ് AI ജനറേറ്റഡ് ഇമേജ്? ആരും ഗസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇത് നമ്പർ 3 ഒറിജിനൽ ഇമേജ്. ഓക്കെ, Number 2. I bet on number 1. ഓക്കെ, പോയിന്റ്. Original image 2. ഒറിജിനൽ ഇസ് 2. ഓക്കെ, നമ്മളത് വി വിൽ പാർക്ക് ഇറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഇസ് ഇമേജ് നമ്പർ 1. ഇമേജ് നമ്പർ 1 ആണ് ഒറിജിനല്. നമ്പർ 2 ആൻഡ് നമ്പർ 3 ആർ AI ജനറേറ്റഡ്. അപ്പോ you can see how good is almost how good is AI generated images as well, because item number 3 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൺ അതിന്റെ പേയ്മെന്റും ഈ ഡോഗ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു നടപ്പാതയും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുതിയൊരു പട്ടീനെ അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഐറ്റം നമ്പർ 1 നിന്നുള്ള ആ കുട്ടിയെ മാത്രം സെലക്റ്റീവ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിക്ചർ നമ്പർ 2 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഫ്ലോ. ഒറിജിനൽ 1 ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഐറ്ററേഷൻ ആണ് പിക്ചർ നമ്പർ 2 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഐറ്ററേഷൻ ആണ് പിക്ചർ നമ്പർ 3. അപ്പൊ ഇതിന്റെ 4ഉം 5ഉം 6ഉം ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ എൻഹാൻസ്മെന്റ്സ്, അതായത് ഇപ്പൊ പട്ടികൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഒറിജിനൽ പട്ടിയെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നതായിട്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഐറ്റം നമ്പർ 3, പിക്ചർ നമ്പർ 3 രണ്ടാമത്തെ പട്ടിയെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ വ്യൂ, അതായത് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവും ഒരാൾ എവിടെ നിന്ന് അയാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പട്ടിയെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരേ സൈഡിലേക്ക് സെയിം വാൻറ്റേജ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിലുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. കഴിഞ്ഞോ? അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഇട്ടില്ല സംഘം, കഴിഞ്ഞു. അല്ല, ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഗോൺ, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ. ശരി, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു ഐറ്ററേഷൻ ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ എടുക്കുന്ന പിക്ചറിനെ നമുക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും AI ബേസ്ഡ് മോഡലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവ് ഫില്ല്, ജനറേറ്റീവ് ഫില്ല് എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്
തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു അതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് AI and all those different AI-based chatbots and stuff like that. So I'll just stop it at that, and then let's go into the Q&A session and then see. കുറച്ചുകൂടി ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മോഡിൽ പോവാം. താങ്ക് യു സംഗം. സോ ദി ഫ്ലോർ ഇസ് ഓപ്പൺ. ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കണം. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. കമന്റ്സിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതെ, വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോളൊന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനത് നോക്കിയായിരുന്നു. സോ ദർ വർ കപ്പിൾ ഓഫ് things, the topics that Sangam has built the brand for hash value. So let us talk about hash value for a second, right? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ someone can ask. Yeah, so hash value കുറിച്ചൊരു question വന്നിട്ടുണ്ട്. So Sangam, since you are passionate about hash value, let us talk about what is hash value. Can you explain hash value in how it establishes veracity of an information? Okay, yeah, sure. So hash value എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ലെങ്ത്, അതായത് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ആൽഫ ന്യൂമറിക് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ആ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ലെങ്ത്, അതായത് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഒരു ആൽഫ ന്യൂമറിക്, അതായത് എ മുതൽ സെഡ് വരെയും, സി എന്നാണ് പറയേണ്ടത്, പക്ഷെ എ മുതൽ സെഡ് വരെയും 0 മുതൽ 9 വരെയുമുള്ള അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫയലിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണത്. അപ്പോ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് 3 ട്രയാങ്കിളുടെ 3 കോർണേഴ്സ് ആണ്: കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, ഇന്റഗ്രിറ്റി, അവൈലബിലിറ്റി. അപ്പൊ ഹാഷ് വാല്യൂ പൊതുവെ പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫയല് മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഈ ഹാഷ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാറ്റിയാൽ കൂടി നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹാഷ് വാല്യൂ മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 ഫയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് 3 പിക്ചേഴ്സ് 1, 2 and 3. 1ന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ, 2ന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ, 3ന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്താലും ആ ഫയല്, അതല്ല AI ബേസ്ഡ് ടൂൾസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്താലും ഒറിജിനൽ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറും. അപ്പൊ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എവിഡൻസ് ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ്. അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഫോൺ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൾഡ് ഇമേജ് എടുക്കും. കോൾഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആയിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ സ്റ്റേജിൽ അതിനെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ഡേറ്റ റിപ്ലിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ, TDU2, അങ്ങനെ കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുന്നത്. So let's move on, because ഇന്നത്തെ കാര്യം AI-യും അതിന്റെ ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ടെക്നോളജീസ് ആയതുകൊണ്ട് let's move on. So my point on that, bringing that question up to the forefront, was the AI generated systems will have its own checksums and hash value that is published, but systems ensure veracity of the original information by verifying whether the checksums match up. The second question that Satish asked as well as JK asked were whether AI or ChatGPT or Bard would eliminate IT jobs, or what would it do to Indian IT industry. NASSCOM had big statements as well yesterday about this, so I want to address. So since I was asked what is my opinion about this, you have to treat it on the same scale how we thought about computerization would do to clerks. The first wave will reduce the need for immediate human labor. And this is real. At the same time, about kore routine ആയിട്ട് BPO-യിൽ ഇരുന്ന് ബാക്ക് ഓഫീസ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഇരുന്ന് പണി ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകൾക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് അവേ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട്
future, it is already happening. It is already here. But what that will enable is jobs for RPA programmers, or that what they will do is RPA is robotic process automation. അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ. ഇന്ന് ലേബർ ആവശ്യമായി വരുന്ന സംഗതികൾ പലതും കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ട്രക്കുകൾ വന്നപ്പോൾ കാളകളുടെയും കാളവണ്ടികളുടെയും പണി പോയി. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലേബർ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകളുടെ പണി പോയി. പക്ഷെ വേറെ തരത്തിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിരവധി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതൊരു പ്രശ്നത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല ഇത്. ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ us to go build the next system that, and we have a lot of advantage in it with our manpower to go to the next thing. പക്ഷെ നമ്മളുടെ there's one fundamental component of this, the sophistication or education or skill set required by workers is not in doing routine meticulous tasks. It is going to be in having the sophistication built. It also will enable newer or better service in human life. നമ്മളുടെ നാട്ടില് നഴ്സുമാരുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ the number of minutes you get with the medical professional has improved, and this has made life better. And the same thing will happen in public life, in financial industry, in personal life, quality of life experience. ഈ ഓരോ സെഗ്മെന്റിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഡിവോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും മുണ്ടേനായി സിസ്റ്റംസിന് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരും. രാജമാഷ് കൈപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. സോ എനിക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. ഞാൻ കൃഷ്ണകുമാർ 2 ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുക്കണം, മറ്റേത് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. ഒന്ന്, will AI go mad? ഞാനത് സ്ലൈറ്റ്ലി ടച്ച് അപ്പോൺ ചെയ്തു. നമ്മൾ എല്ലാ സിസ്റ്റംസും ദേ ആർ ലേണിംഗ് ഫ്രം മെഷീൻ ലേണിംഗ്, and then there is the edge of the bell curve. Controlling edge of the bell curve is easy, but if the mainstream behavior that they are learning or data set that they are learning is malicious, systems will act malicious. So അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. ആ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റംസ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല, പക്ഷെ we will develop it and that will address the problem. So I think that's the same question Madhu asked, right? Would they go out of control? They might, in a few contexts they might, and we might come back and control them. അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സംഘം ബാങ്ക് റോബി എന്നാണ്. ഞാൻ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഞാനത് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അത് ഓക്കെ. സോ ഇപ്പൊ ഒരു ബാങ്ക് റോബറിയുടെ അനാറ്റമി ഡിസ്കസ് നമ്മളിപ്പോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പൊ AI ഇപ്പൊ ഒരു ബാങ്ക് റോബ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു അറ്റാക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻ, അതിലിപ്പോ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും അതിന് പല ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. സലാമി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഓരോ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും $0.01, അതായത് ഒരു പെനിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മില്യൺസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റംസും ഉണ്ടാതിരിക്കും, സിസ്റ്റംസ് ഫ്ലാഗ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നടക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ത്രെറ്റ് മോഡലിംഗ് അനുസരിച്ച് ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ എന്ത് നടന്നാലും അതൊരു ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആണ്. അപ്പൊ അത് നടക്കില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ബാങ്ക് ലൂട്ട് ചെയ്തു, AI ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ബാങ്ക് ലൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ മണി ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് സംവർ. അപ്പൊ ഈ മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്, ആ അക്കൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതിന് ആരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെതിരെ ഒരു ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിനോ കറണ്ട് കറണ്ട് സെറ്റപ്പില് അതിനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രേസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം ഈ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ
ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രേസബിൾ. ആ ട്രേസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഒറിജിനിറ്റി, ഇത് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു എ ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റ്. ആ ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റിന്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ അഡ്രസ് ക്യാൻ ബി ബിലോങ്ങിങ് ടു എനിവൺ എൽസ്. പക്ഷേ ഒരു ബാങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോ ഇത് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഗോ ത്രൂ ലോട്ട് ഓഫ് റെഗുലേഷൻ ചേഞ്ചസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്, പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ലോസിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഇപ്പൊ ബാങ്ക് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേമൻ ഐലൻഡ്സിലുള്ള ഒരു ബാങ്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഈ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പല രാജ്യങ്ങളിലെ സെർവറിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ യൂറോപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സെർവറിൽ നിന്നായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഈ എക്സ്ട്രഡിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ലീഗൽ ഫ്രെയിം